पीछे है तो लोग सब सामने गाड़ी के सामने आ जाए, पीछे वाले भी सामने आ जाए। ఇక ముందు కూడా చేస్తాడు కాబట్టి ఆశీర్వదించమని వచ్చాడు. ప్రతి ఒక్కరం గుండెల్లో పెట్టుకొని చూసుకోవాలి. ఇలాంటి నాయకుడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఒక్కసారి గుండె మీద చేయి వేసుకొని ఆలోచించండి. ఇలాంటి నాయకుడిని చూసామా? ఎప్పుడైనా చూసామా? చూడలేం. కాబట్టి ఈ నాయకుని, ఇలాంటి నాయకులు చాలా అరుదుగా దొరుకుతుంటారు. ఇలాంటి నాయకుల్ని వదులుకోవద్దు. మనం అభివృద్ధి, మన భవిష్యత్తు, మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే కారు గుర్తు కోటేసి ప్రశాంతను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఈ సందర్భంగా అందరికీ మనవి చేస్తూ జై తెలంగాణ. एमपीडीसी सुनील साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना इजारा ख्याल करें। जय प्रशांत अन्ना, जय केसीआर। कार के निशान को वोट दो, प्रशांत अन्ना को जिताओ। हैट्रिक तो ऑलरेडी उन्होंने मार चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा उठाकर डाल के अगर जिताए तो अपने गांव को डेवलपमेंट के लिए बहुत आगे जा सकता है। आप देखो, इससे पहले जो भी थे, जो दूसरे गवर्नमेंट यहाँ के अपन देखे, अपन कौन से गवर्नमेंट में काम करे। हम 2018 में कांग्रेस पार्टी में काम करे। हमको मालूम कांग्रेस पार्टी क्या करती, खाली मजहब के नाम पे वोट लेती, मगर अपने को माइनॉरिटीज को कुछ काम नहीं करती। आज हम प्रशांत अन्ना के कायद में काम कर रहे, 3-3.5 साल होगा। आज हम बाबूपुर को ऐसी तरक्की करे, शायद आज से 50 साल पहले भी तरक्की नहीं हुई थी। ये इसलिए कि अपन सोच समझ के अपना वोट कीमती वोट देना। ये आज क्या है, लोग लालची लगा देते अपने को, 500 में 1000 में, क्या ये महिला नहीं होता। वोट क्या है, अपना हक है। वोट इसलिए डालना कि अपन एक बार वोट डालने से 5 साल अपन सुकून से रह सकते। आज देखो दूसरे स्टेटों में देखो, आज अपने तेलंगाना में देखो, हर जगह फसाद हो रहा है। आज तेलंगाना सेकुलरिज्म है। आज सेकुलरिज्म के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के बहुत ही करीबी रहने वाले अपने वेमुला प्रशांत अन्ना है। वो प्रशांत अन्ना को आज अपन ज्यादा से ज्यादा मेजॉरिटी से वोटों डाल के जिताए तो आज अपना गांव होंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी होंगे या अपना मंडल होंगे। तो डेवलपमेंट काम आप लोग तमाम हजरात देख चुके हैं। गली गली में रोड और गली गली में गटर और सेंट्रल लाइटिंग हमारे बाबापुर को प्रशांत रेड्डी साहब की तरफ से आए। पिछले 47 सालों में आज़ादी के जब से अब तक जो काम हुआ है उससे कई गुना काम प्रशांत रेड्डी साहब ने अपने इस 5 साल के पीरियड में किए हैं। लिहाजा हम तमाम बाबापुर के अवाम से गुजारिश करता हूं कि सब मुत्तहिद होकर अपना कीमती वोट प्रशांत रेड्डी साहब को कार के निशान को डाल जिताएंगे। जिताएंगे ना भाई इंशाल्लाह। जय प्रशांत अन्ना, कार गुर्तुके, कार गुर्तुके। तारीफ के मोहताज नहीं, जिन्होंने पिछले 10 साल से हर गली कूच में तरक्याती काम करते हुए तमाम अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाई। मेरे अजीज भाइयों, जहां हमारे गांव के अंदर, बाबापुर के अंदर चंद तरक्याती काम अंजाम दिए, वो मैं आपके सामने बताता चलूं। जनाब, जब 32 लाख रुपए सीसी रोडों को दिए, जहां पर पानी की इतनी किल्लत थी कि बोर डाले गए, बोरों में पानी नहीं निकलता था, पानी की इतनी किल्लत होती थी कि प्रशांत रेड्डी साहब ने यहाँ पर एक इस्लामपुरा में भी एक पानी की टांकी बनाई, जो अब हर घर के अंदर फ्री नल आ रहा, पानी आ रहा। कितनी मुश्किलें उठाना पड़ता था आप सब जानते। लीडर का काम है अवाम को सहूलत देना, उसके हर अच्छे और बुरे वक्त में काम आना। प्रशांत रेड्डी साहब ने जब कभी भी गांव के अवाम के किसी की भी जरूरत पड़ी, वो हमेशा खड़े रहे हमारे हर दुख दर्द में। और भी लोग अपने गांव की फिक्र करते थे, फोन करते थे कि ये फलां के एरिया में क्या जरूरत है, फलां एरिया में क्या काम है, वहाँ क्या कराना है। वो हमेशा हैदराबाद में बैठ के गली गली की फिक्र रखे। मेरे अजीज भाइयों,
मेरे अजीज भाइयों, शादी खाने का काम पिछले 18 साल से पेंडिंग था। जब प्रधान रेड्डी साहब को इसका इल्म हुआ तो आपने फौरन 12 लाख रुपए को सैंक्शन करके इस शादी खाना को कंप्लीट करे। फिर मेरे को जब यहाँ का दौरा हुआ तो फिर पूछे कि और क्या चीज की कमी है। मैं बोला शेड की जरूरत है प्रधान रेड्डी साहब को। तो फिर साहब 5.5 लाख रुपए दिए। जो आज जो शादी खाने के अंदर मेंडोरा होंगे, बाबनगर होंगे, पिपरी, पल्लीकोटा, भीमल वाले सब आगे करे साहब। आप सब लोग आपको दुआएं दे रहे हैं कि 5 से 7 हजार के अंदर हर बच्चा बच्ची की इसमें शादियां हो रहे हैं, कई शादियां हो रहे हैं। ये प्रशांत रेड्डी साहब की वजह से ही जो तो हमारा शादी खाना कंप्लीट हुआ। मेरे अजीज भाइयों, कब्रस्तान की दीवार की 2018 के अंदर जो दरगाह के नीचे का कब्रस्तान है उसको 4.5 लाख रुपए जो तो बाउंड्री वाल को दिए। और जो गिरनी के पीछे जो तो कई दीवारें बाकी थी उसको भी जो तो 3.5-4 लाख रुपए दिए। तो मैं हम तमाम लोगों से दरखास्त करूं कि 30 तारीख के दिन वोटिंग है। 30 तारीख के दिन कार के निशान को आप बटन दबाइए, कार को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। इसलिए जिताइए कि आपके घर की जरूरतें पूरी करने के वास्ते गवर्नमेंट केसीआर साहब जो हर अच्छे बुरे वक्त में ठहरे। प्रशांत रेड्डी साहब हमेशा हमारे गांव के लिए, हमारे अच्छे बुरे के लिए हमेशा ठहरे। अभी రీసెంట్లీ जो మళ్ళీ ఆ ముద్రా సంఘానికి తక్కబడుతున్నాయని చెప్తే మళ్ళీ ఎంబట్నే ఒక మాట చెప్తే 5 లక్షల రూపాయలు మళ్ళీ ఇచ్చిండు. మరి ఈ ముద్రా సంఘం తరఫున మీకు ధన్యవాదాలు అన్న. పూర్ణ సంఘానికి అడగగానే అన్న 5 లక్షలు ఇచ్చిండు. గౌడ్ సంఘానికి 4 లక్షలు ఇచ్చిండు. మరి హనుమాన్ టెంపుల్ మండపానికి 50 లక్షలు ఇచ్చిండు. ఇవన్నీ కూడా అన్న దయతో ఈరోజు మనం బాబాపూర్ గ్రామాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాం. అన్న మీరు చేసిన అభివృద్ధి ఎవరు చేయరు కూడా. మరి ఇంకా చేసుకోవాల్సిన పనులు కూడా మనకు మస్తున్నాయి. మన సైడు మరి ధైర్యం ఒక సైడు. ఇట్లాంటి పని చేసినటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు నేను ఆయన దగ్గర శిష్యరికంగా ఉన్నా నాకు అంతకంట మించింది లేదు. మరి మనం ఏదైతే ఒక రోడ్ అడిగినాం అది అవుతుందని నేను కళలో కూడా అనుకోలే. ఇది బాబాపూర్ నుంచి కుక్కలు పోయే రోడ్డు. అన్నకు ఒక మాట, అన్నకి ఇట్లా ఉందే అంటే ఒక్క నిమిషం ఆలోచించకుండా, ఒక్కసారి తిరగకుండా, నిజంగా చెప్తున్నా, ఒక 5 లక్షల రోడ్డు కావాలంటేనే హైదరాబాద్కు 100 సార్లు తిరిగేటోళ్ళం. ఈరోజు కోట్లాది రూపాయలు ఇచ్చినా మనం తిరగవలసిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ మనం ఒకసారి పోతే ఇస్తాడేమో అని చెప్పేసి పోతే కూడా అంటుండే నేను వేలుపురి వేస్తా కదా, మరి ఈ దాకా మీరు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టుకుని వస్తారు? ఖర్చులు పెట్టుకోకుండా ఏమున్నా నేను మీకు అందుబాటులో ఉంటా. వేలుపురి గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి సర్పంచ్ గారికి, ఎంపీటీసీ గారికి, జడ్పీటీసీ గారికి, ఇతర ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, ఆప్షన్ మెంబర్ గారికి, అటు ముదిరాజ్ సంఘం యువకులకు, ఇటు మునూర్గావ్ సంఘం యువకులకు, అటు ముస్లిం వాడగట్టు యువకులకు, గూండ్ల సంఘం యువకులకు, నా కోసం వలబట్టినటువంటి గూండ్ల గంగపుత్ర సోదరులకు, గౌడ సోదరులకు, ఇదివరకు నాకు 2 సార్లు మీరు ఆశీర్వదించి నన్ను దీవించి పంపినారు. ఈ 10 సంవత్సరాలుగా మీకు సేవ చేసుకునే భాగ్యం నాకు కలిగిందని చెప్పి ఈ 10 సంవత్సరాలుగా భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన శక్తి మేరకు ఈ బాబాపూర్ గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల పనులు, అవి దాదాపు 1,60,00,000 రూపాయలతోటి సీసీ రోడ్లు కావచ్చు, 1 करोड़ 60 लाख से सीसी रोड बनाए बाबापुर गांव में. अतने आपके जो वो 4 लेन रोड, डबल लेन, सेंटर लाइटिंग रोड కావచ్చు, అతనే అన్ని కుల సంఘాలకు, బీసీ కమ్యూనిటీ హాల్కు, ముదిరాజ్ కమ్యూనిటీ హాల్కు, ముదిరాజ్ గూండ్ల సంఘం వారికి, మున్నూర్గావ్ సంఘం వారికి,
గౌడ సంఘం వారికి, ముదిరాజ్ సంఘం వారికి సంఘ భవనాలు కట్టుకోవడానికి అందరికి కూడా సాయం చేసినాం. అట్లనే ముస్లిం మైనారిటీ సోదరులకు तकरीबन 40 लाख रुपए पिछले 5 साल और ये 5 साल मिला के నల్లా పెట్టి ఇవాళ పోసం పార్క్ నీళ్లు తీసుకొచ్చి అవి ఫిల్టర్ చేసి ఇవాళ ఇంట్లో నల్లా పెట్టి నీళ్లు ఇస్తా ఉన్నాడు కేసీఆర్. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా, నాకంటే మొదలు 50 సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది, 20 సంవత్సరాలు టీడీపీ బీజేపీ పార్టీ కలిపి పనిచేసింది. నేను కేసీఆర్ రాకున్న మొదలు 70 సంవత్సరాలు ఇవాళ వాళ్ళే ఉన్నారు. మరి వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచించలేదు? వాళ్ళు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? ఎందుకు వాళ్ళు సీసీ రోడ్లు వేయలే బాబాపూర్లో? ఎందుకు నా అక్కా చెల్లెళ్లకు మంచినీళ్ళు ఇవ్వాలని ఎందుకు చేయలే? ఎందుకు కరెంటు మంచిగా చేయలే? ఊరికే ఓటు తీసుకోవడం, మాయమాటలు చెప్పడం, ఓట్లు వేయించుకోవడం, పోవడం, అంటే ఇక మళ్ళీ వచ్చేది లేదు. ఇక ఇది జరిగిందా కాదా అని ఒక్కసారి ఆలోచన చేయాలని చెప్పి ఉంటే ఇంకా ఉండేదని నేను అనను. ఇంకా మేము పనిచేసేది ఉంటుంది. ఇవాళ బాబాపూర్లో పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం. దాదాపు 561 మందికి పెన్షన్లు ఇస్తున్నాం. ఇంకా ఒక 50 మందికో 100 మందికో ఇవ్వవలసిన అవసరం ఉన్నది. వచ్చి తప్పకుండా అది ఇప్పించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా, ప్రశాంత్ రెడ్డి తీసుకుంటా. ఎవరు కూడా మా అక్క చెల్లెళ్ళు కొద్దిగా लेट కావచ్చు, थोड़ा देर हो सकते मगर जरूर आएगा. वो लोग भी 50,000 जो भी है पेंशन आने वाले वो लोग भी आएंगे. ఇవాళ రైతు బంధు, ఇవాళ రైతులు ఎక్కువ ఉన్నారు బాబాపూర్లో. ఎందుకు మరి 50 సంవత్సరాలు పాలించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, బీజేపీ, టీడీపీ పార్టీలు ఎందుకు రైతులకు ఎకరానికి 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని ఎందుకు రైతు బంధు మొదలు పెట్టలే? మరి వాళ్ళు ఎందుకు ఆలోచన రాలేదు? వాళ్ళకి 1 రూపాయని ఇచ్చిండ్రు రైతుకి. ఇవాళ ఇచ్చింది కేసీఆర్. ఇదే ఆలోచన జరగాలి. మస్తు చెప్తారు ఇప్పుడు వచ్చి, అప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా 4 రాష్ట్రాల్లో అక్కడ కళ్యాణ లక్ష్మి లేదు, అక్కడ రైతు బంధు లేదు, రైతు బీమా లేదు, కేసీఆర్ కిట్టు లేదు, ఏది లేదు. ఇక్కడ కేసీఆర్ ఇస్తున్నాయి. కర్ణాటక రాష్ట్రంలో మొన్ననే గెలిచిరు, 2 నెలల క్రితం గెలిచిరు. 2 నెలలైంది వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గెలిచి. కానీ ఇవాళ ఇక్కడ మాత్రం మాటలు చెప్తున్నాయి. అందుకోసమే కాంగ్రెస్ సోదరులను కోరుతా ఉన్నా, మీరే కారు తీసుకొని పోండి, నేను ఇస్తా, కారు పైసలు ఇస్తా, డీజిల్ పైసలు ఇస్తా, రాన్పోన్ ఖర్చుల పైసలు కూడా ఇస్తా. మీరు పోయి చూసిరండి, కర్ణాటకలో బీదర్లో 200 కిలోమీటర్లే ఉంటుంది. ఇక్కడికెళ్ళి మీరే తెలుసుకోండి. మళ్ళీ ఇదే స్పాట్కి వచ్చి చెప్పురా ఏం జరుగుతున్నదో చెప్పురు, మీరే చెప్పురు. ఒకవేళ నేను చెప్పింది అబద్ధం అయితే నన్ను ఇక ఈ బాబాపూర్ సెంటర్లో నన్ను శిక్ష వేయండి. ఒకవేళ నేను చెప్పేది నిజమే అయితే మీరు కూడా కేసీఆర్కి ఓటేయండి, కారు గుర్తుకు ఓటేయండి అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా వాళ్ళకి మనవి చేస్తా ఉన్నా. నిజం ఇది. 7 గంటల కరెంట్ ఉండే కర్ణాటక రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మేము 10 గంటల కరెంట్ ఇస్తాం, మాకు ఓట్లు వేయండి అన్నారు. ఓట్లు వేసిరు పాపం ప్రజలు, గెలిచిరు వాళ్ళు. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు గెలిచి 2 నెలలు అయింది. 2 నెలలు గెలిచి అయింది. 10 గంటలు కాదు కదా ఇచ్చేది, ఉన్న 7 గంటలు కూడా వీకి 5 గంటలు చేసిరు. ఇప్పుడు కర్ణాటక రాష్ట్రంలో రైతులకు ఇచ్చే కరెంట్ 5 గంటలు, ఆ 7 గంటలను ఉంచలే. కానీ వాళ్ళ 5 గంటల్లో అది కూడా పొద్దున 2 గంటలు, సాయంత్రం 3 గంటలు. ఇవాళ కర్ణాటకలో ఆ పరిస్థితి. और ये बार मैं 71 बोलना, क्या बोलना, 71 गृहलक्ष्मी जो घर बांधने वाले हैं 71 मंजूर कर శాంక్షన్ कराओ. 71 గృహలక్ష్మి ఎవరికైతే ఇల్లు లేవో, వాళ్ళకి జాగా ఉన్నదో, వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఇప్పటికే 71 ఇల్లు మంజూరు చేసినాను నేను. 71 మందికి బాబాపూర్ గ్రామంలో 3 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇవ్వబడతాయి. ఇంకా ఎవరైనా మిగిలితే ఇంకో 70 ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నా.
అది వచ్చేసరికి వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చి ఇల్లు లేని వాళ్ళకు కూడా అందరిని ఆదుకుంటాం. ఈ 3 పనులే నాకు మిగులున్నాయి, వేరే ఏం లేవు. కొంతమంది పెన్షన్లు ఇప్పించుడు, కొంతమంది కార్డులు ఇప్పించుడు, కొంతమందికి ఇల్లు ఇవ్వడానికి 3 లక్షల రూపాయలు ఇప్పించుడు. ఈ 3 పనులు మిగిలిన అది కూడా కొద్ది మందికే. మిగతా అన్ని పనులు కూడా కేసీఆర్ గారి దయ వల్ల మనం చేసుకున్నాం. బాబాపూర్ ఊళ్ళో చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం, ఏది అడుగుతా చేసినాం. అయితే ఇవాళ చేసినవి మీ కళ్ళ ముందే ఉన్నాయి. రేపు గెలవగానే మీ ఆశీర్వాదంతో, మీ దీవెనలతోటి రేపు గెలవగానే కేసీఆర్ గారు ఏం చేద్దాము అని చెప్పిన విషయం కూడా మీకు చెప్తాను. आप भी जरा अच्छे से सुनना, पूरा गरीबों के लिए जो मैं बात बोल रहा हूँ पूरे गरीब के लिए है. ఇవాళ భూమి ఉన్న రైతు చనిపోతే రైతు బీమా వస్తున్నది 5 లక్షల రూపాయలు. 10 రోజుల లోపలనే కేసీఆర్ చెక్ పంపిస్తా ఉన్నాడు. అంటే భూమి లేని మా సంగతి ఏంది అని అడుగుతున్నారు పేదవారు. వాళ్ళకు కూడా ఇవాళ ఎట్లనైతే రైతు బీమా ఒక రైతు చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు వస్తున్నదో, అట్లా భూమి లేని వారి కుటుంబంలో కూడా ఆ కుటుంబ పెద్ద చనిపోతే 5 లక్షల రూపాయలు కేసీఆర్ బీమా ఇవ్వాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయించారు. खास तौर से हमारे मुसलमान कौम के लिए बहुत अच्छा चीज है. तो नहीं होना वैसा काम, मतलब कोई मरना नहीं चाहते. अगर नसीब अच्छा नहीं, अगर हमारे घर में भी घर के जो क्या बोलते हैं बड़े, घर के जो बड़े आदमी जो कमाता है, जो अपने घर के लिए पालता है, कमाता है, अगर वो कैसे भी मर गए, कैसे भी मरे, तो वो घर को 5 लाख रुपए 10 दिन में चेक भेजने वाले हैं, वो केसीआर बीमा के नाम से. ये हर मुसलमान, हर गरीब उसमें कवर होता है, हर गरीब के फैमिली उसमें कवर होता है. ये बहुत बड़ा काम है. कोई देश में, कोई मुल्क में ऐसा काम नहीं है. गवर्नमेंट भी गरीबों के लिए इंश्योरेंस बांध के 5 लाख रुपए आपको दिलवाते हैं. जो नसीब अच्छा नहीं है तो घर में ऐसा हो गया तो 5 लाख रुपए आ जाएंगे. जैसे రైతు बीमा आ रहे, जिसके पास जमीन है, अगर जमीन वाले अगर मर गए उसको 5 लाख रुपए आ रहे हैं. वैसे ही जिसके पास जमीन भी नहीं है, वो घर के बड़ा आदमी मर गए उसको 5 लाख रुपए देंगे. ये एक स्कीम हम लाने वाले हैं. ये खास तौर से समझना, आपके घर में बच्चों को भी बोलना. बहुत लोग मेरे को डरा रहे कि मुसलमान बच्चे उधर जा रहे, इधर जा रहे, कांग्रेस को जा रहे, उधर जा रहे, बोल के मुझे डरा रहे रोज. గంగా ప్రసాద్ भी नहीं है. ఇవాళ మీరందరూ ఎంత సంతోషంగా బాబా నాన్న అందరూ కలిసి వెళ్తున్నారు. गंगा जमुना तहजीब हो रही आज, तो डरा रहे हैं मुझे. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपका सिक्योरिटी भी है केसीआर साहब से, और आपके लिए भी काम कर रहे हैं. ये जो स्कीम लाए हैं, जो गरीब के लिए 5 लाख रुपए इंश्योरेंस स्कीम, ज्यादा से ज्यादा 90% आपके पूरे फैमिली कवर हो जाएंगे उसमें. इतना बड़ा स्कीम है. सोचिए, थोड़ा सोच समझ के काम करिए. और आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं आज माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है क्या? कांग्रेस जमाने में है क्या? आज भीमनल में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है, आज बालकोंडा में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल है. वहां अपना बच्चे पढ़ रहे, इंग्लिश मीडियम तालीम कर रहे. अब दुनिया से लड़ेंगे जब वो बड़े होंगे. जो अब 12 तक उधर ही पढ़ने वाले हैं, 10 नहीं, 12 तक उधर ही पढ़ेंगे. ऐसा अच्छे काम कर रहे हैं सीएम साहब ने. डिग्री तक जाने वाले हैं, डिग्री भी वही पढ़ेंगे. ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇదొకటి బీమా, పేదలకు కూడా 5 లక్షల రూపాయలు ఇంటికి పంపించే కార్యక్రమం.
ఇంకొకటి సౌభాగ్య లక్ష్మి అని పెడుతున్నారు. అంటే ఏ ఇంటికైతే పెన్షన్ రాదో, రైతు బీమా రాదో, రైతు బంధు రాదో, వాళ్ళు అంటున్నారు మాకేం లేదు అన్న మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఏ ఇంటికైతే పెన్షన్ రాలేదో, ఇప్పటికీ ఏ ఇంటికైతే రైతు బీమా రాదో, ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళకు 3000 రూపాయలు సౌభాగ్య లక్ష్మి పేరు మీద ఇవ్వబడుతుంది. जिस घर में अब तक पेंशन नहीं आया और जिस घर में जिस घर में पेंशन नहीं आया, जिस घर में रईतु बंधु नहीं आया, वो घर में जो औरत रहती है उनको 3000 रुपए सौभाग्य लक्ष्मी के नाम से दिया जाएगा. और ఇంకొకటి సిలిండర్. ఇప్పుడు సిలిండర్ ఎంత ఉన్నది? 1200 రూపాయలు, 1200 రూపాయలు సిలిండర్. ఇక్కడ కూడా ఒకటి తెలుసుకోవాలమ్మా, మనం ఆ తమ్ముళ్ళు అందరూ తెలుసుకోవాలి. కేసీఆర్ చేయలేనివి ఏంటంటే సిలిండర్ ధర, గ్యాస్, పెట్రోల్ ధర, డీజిల్ ధర. ఈ మూడే కేసీఆర్ చేయలేవు. ఈ మూడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ చేయలే ఉన్నాయి. ఈ మూడింటి కూడా పెంచేసిండు ఆయన. డీజిల్ 40 రూపాయలు ఉంటే 100 రూపాయలు చేసిండు. పెట్రోల్ 55-60 రూపాయలు ఉంటే 110 రూపాయలు చేసిండు. సిలిండర్ ఆయన ఎక్కినప్పుడు 400 రూపాయలు ఉండే, ఇప్పుడు 1200 రూపాయలు చేసిండు. ఇప్పుడు 1000 అయిందట కదా, మొన్న తక్కువ చేసిండట కదా. ఎలక్షన్లు ఉన్నాయంటే మీకు కోపం వస్తుందని తక్కువ చేసిండు. మళ్ళీ ఎలక్షన్లు కాగానే పెంచుతాడు. 1000 కాదు, సరే 1000 అనుకో, 400 1000, 1200 చేసిండు, మళ్ళీ దించిండు ఒక 200. అయితే ఈ డీజిల్ పెంచడం మూలంగా కూడా ఏమవుతుందంటే లారీ కిరాయిలు పెరుగుతున్నాయి. లారీ కిరాయిలు పెరిగి ఏమవుతున్నాయి? ప్రతి ధర పెరుగుతున్నది. నూనె ధర పెరుగుతున్నది, కారం ధర పెరుగుతున్నది, ఉప్పు ధర పెరుగుతున్నది, పప్పు ధర పెరుగుతున్నది, సబ్బు ధర పెరుగుతున్నది, పేస్ట్ ధర పెరుగుతున్నది, అన్ని ధరలు పెరుగుతున్నాయి ఈ లారీ కిరాయిలు పెరగడం మూలంగా. లారీ కిరాయిలు ఎందుకు పెరిగింది? డీజిల్ ధర పెరగడం మూలంగా లారీ కిరాయిలు పెరుగుతుంది. ఈ ధరలు పెరగటానికి కూడా కారణం డీజిల్ ధర పెరగడమే. దాని సంగతి అప్పుడు ఎంపీ ఎలక్షన్లు అప్పుడు చూసుకుందాం దీని సంగతి. ఇప్పుడైతే అంతే కదా. ఇప్పుడైతే సిలిండర్ ఏంటంటే కేసీఆర్ ఏమంటున్నాడంటే మీరు 400 కట్టుంది, ఇప్పుడు 1000 ఉంటేనేమో మిగతా 600 రూపాయలు నేను కడతా నరేంద్ర మోడీకి, కట్టి మీకు సిలిండర్ ఇస్తానంటున్నాడు. మంచిగున్నదా? మళ్ళా 1200 చేసినాం అనుకో దరిద్రపోడు, అప్పుడు కేసీఆర్ 800 కడతాడు, మనం 400 కడతాం. అట్లా మన బదులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి కడుతుంది అన్నట్టు 800 రూపాయలు. आज जो 1000 रुपए है सिलेंडर का दाम, तो केसीआर साहब ने ये बोल रहे हैं कि आप 700 रुपए बांधिए और बाकी 600 रुपए जो भी रहता है वो केसीआर साहब ने नरेंद्र मोदी को बांधा हमारा तरफ से. हमको तो 700 रुपए में सिलेंडर आ जाएगा. तो ये तीसरी काम है. ठीक है, ये 3 भी जो है गरीब के लिए काम हो रहा, आपके लिए काम हो रहा है. ये पूरा आपके शोर साहब को भी बताइए कि गड़बड़ मत करो, बेकार चीज पे ना दिमाग खराब मत करो. ये जो घर के काम अच्छे हो रहे केसीआर साहब से, अब केसीआर साहब से रहना है. खाली पीली मोहित से अगर जमता नहीं तो कांग्रेस में जाना. ऐसा बात मत करो. ये मोहित नहीं है, प्रशांत रेड्डी नहीं है, केसीआर साहब है. जैसा जब तक केसीआर साहब है तब तक हमारे खून के लिए अच्छा होगा. ये मैं जरूर बोलना चाहता हूँ. सोचने वाला, काम करने वाला सिर्फ केसीआर साहब है. आपके नाम पे आपको डरा के वोट लेने वाले कांग्रेस वाले. आप बीजेपी को दिखाना, आपको डराना, डरा के वोट लेना बस. अब हम कांग्रेस से भी नहीं, बीजेपी से नहीं, हम सिर्फ आवाम के लिए काम करते हैं. और कोई भी हो आवाम के लिए करना है. आवाम को कोई चोट लगता है तो लड़ेंगे, वो बीजेपी हो, कांग्रेस भी हो, जो भी हो. हम किसी से डरते नहीं, हम किसी से डरते. और मैं तो खुद किसी से डरता हूँ कि नहीं. मैं रोजाना मैं मोदी को दे रहा हूँ. मैं 2 दिन की एक बार दे रहा हूँ मैं मोदी को.
ఇది మూడోది. నాలుగోది మనం జాగ్రత్త బియ్యం కార్డులు ఉన్నాయి. బియ్యం కార్డు తోటి బియ్యం తెచ్చుకుంటాం. ఏం బియ్యం ఇస్తున్నారు? దొడ్డు బియ్యం ఇస్తున్నారు. కొందరు గరీబులు తింటోళ్ళు తింటారు, మిగతాళ్ళు మంచిగా సాటుకు అమ్మేస్తారు. అంతేనా? కొందరు అమ్ముతారు సాటుకు, కొందరేది మంచిగా 70-80% అమ్ముతున్నారు సాటుకు. గరీబ్ వాళ్ళు తింటారు. అది ఈ సాటుకు అమ్ముడేందుకు, మళ్ళీ దాంట్లో పైసలే సన్న బియ్యం కొనుడేందుకు? ఇది కేసీఆర్ తెలిసింది, మీరు మనం సాటుకు అమ్ముతున్నామని, తీసుకొని అమ్ముతున్నామని తెలిసింది. తెలిసి ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడంటే ఇవన్నీ మధ్యగా బియ్యం గాళ్ళ మీద ఇప్పుడే సన్న బియ్యం ఇప్పుడే, దొడ్డు బియ్యం ఏం లేదు, మొత్తం సన్న బియ్యం ఇప్పుడే. अब से पूरा रेशन पूरा बारीक चावल देंगे सबको, पूरा बारीक चावल होगा। कई ठीक है. ఇది 4 చెప్పిన, 5 చెప్పిన 4. ఇక 5వది ఇప్పుడు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి కదా, వృద్ధులకు వృద్ధాప్య పెన్షన్ అంటే పెద్ద మనుషులకు, ముసలి పెన్షన్, ముసళ్ళ పెన్షన్ వస్తుంది. అట్లనే భర్త చనిపోయిన వాళ్ళకు వితంతు పెన్షన్లు వస్తున్నాయి. అట్లనే భర్త వదిలిపెట్టి లేదు, పెళ్లి కాలేదు, ఒంటరి మహిళలు ఉంటారు, ఒంటరి మహిళలు కూడా వస్తున్నాయి. అట్లనే ఇది చాలా రకాలుగా బీడీలు చేసే వాళ్ళకు వస్తున్నాయి. ఇట్లా చేనేత కార్మికులకు, గౌడ కులస్తులకు, ఇట్లా అందరికి వస్తుంది. 2000 రూపాయలు వస్తున్నాయి పెన్షన్. ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఏమంటున్నాడంటే మీరు ఆశీర్వదించి ఓట్లేసి గెలిచినాక ప్రభుత్వం రాగానే 2000 రూపాయల పెన్షన్ని ఇమ్మీడియట్గా 3000 రూపాయలు చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇయర్ మొదటి సంవత్సరం 3000, తర్వాత రెండో సంవత్సరం 3500, మూడో సంవత్సరం 4000, నాలుగో సంవత్సరం 4500, 5వ సంవత్సరం 5000 రూపాయలు. అంటే నేను మళ్ళసారికి బాబాపూర్కి వచ్చి నేను ఎలక్షన్ ఫీజు ఇస్తా కదా, మళ్ళసారికి అప్పటికి 5000 వస్తాయి. ఒకవేళ కాలేదంటూ నన్ను 100 వాపసు పంపింది. అంతా కూర్చోట మరి చెప్పినా కదా, చెప్పి చేయకపోతే నేను వాపసు పంపించలేదు ఊర్లోకి వెళ్ళి. ఇది అర్థమైంది కదా, మంచిగా లేదా? तो आज जो पेंशन आ रहे हैं 2000 रुपए, वो बूढ़े आदमी को हमको और क्या बोलते हो, बेवा जय, वैसे लोगों का आज पेंशन आ रहा है 2000 रुपए आ रहा है. तो 2000 रुपए पेंशन अपना गवर्नमेंट आते ही 3000 रुपए होगी. ठीक है. और दूसरे साल हम 500 बढ़ाएंगे, 3500 होगी. फिर तीसरी साल 4000 होगी. फिर चौथी साल 4500 होगी. फिर पांचवी साल 5000 रुपए तक होगी. 2000 का पेंशन 5000 तक होगी. ठीक है. ఇవన్నీ కూడా పేదల కోసం పనికొచ్చేటివి. మళ్ళీ రైతుల కోసం కూడా ఇంకోటి పెట్టిండు. ఇప్పుడు రైతు బంధు వస్తున్నది కదా, 10,000 రూపాయలు ఎకరానికి వస్తున్నది. ఆ 10,000 రూపాయలు ఎకరం రైతు బంధు ఇప్పుడు గెలవంగానే మొదటి సంవత్సరం 12,000 రూపాయలు అవుతుంది ఎకరానికి. అంటే ఇప్పుడు 2 సార్లు 5,000 పడుతున్నాయి బ్యాంకులో, టింగ్ 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 అని. సెల్ఫోన్లు వస్తున్నాయా సప్పుడు టింగ్ వస్తున్నాయా? 5,000 పడుతున్నాయి ఎకరానికి. ఇప్పుడు గెలవంగానే 10,000 రూపాయలు, 12,000 రూపాయలు, 6,000 పడతాయి ఎకరం. 2 ఎకరాలు ఉంటే 12,000, 3 ఎకరాలు ఉంటే 18,000 ప్రతి 6 నెలలు. సంవత్సరానికి 12,000 అంటే ఎకరానికి 12,000 పడతాయి. ఇక మళ్ళా రెండో సంవత్సరం 13,000 ఎకరాలు, మూడో సంవత్సరం 14,000 ఎకరాలు, 4వ సంవత్సరం 15,000 ఎకరం, 5వ సంవత్సరానికి 16,000 ఎకరం. అంటే 10,000 రూపాయల రైతు బంధు 16,000 పోతుంది. ఇట్లా ప్రతి సంవత్సరం పెంచుకుంటా పోతాం. వాళ్ళ తిరిగి కాంగ్రెస్ వాళ్ళ తిరిగి లంగమాటలు చెప్పుడు కాదు మాతో. ఒకటేసారి ఇంత చేస్తామని చెప్పలేం, అది సాధ్యం కూడా కాదు. ప్రతి సంవత్సరం మన ఆదాయం పెరుగుతుంటుంది. ఎట్లనైతే మన గవర్నమెంట్ జీతం పెరుగుతుంటుందో ప్రతి సంవత్సరం, ఎట్లనైతే మన పంట రేట్లు కూడా ప్రతి సంవత్సరం పెరుగుతుంటాయో,
అట్లా గవర్నమెంట్ ఆదాయం పెరుగుతూ ఉంటుంది. పెరిగినా కొద్దీ పెంచుకుంటా పోతా అంటున్నాడు కేసీఆర్. ఇంతకుముందు అట్లనే చేసాడు కేసీఆర్. మొదలు 200 రూపాయలు ఉండే పెన్షన్ 1000 చేస్తా అన్నాడు, గెలిపిరు అన్నాడు, 1000 చేసిండు 5 ఏళ్ళు. తర్వాత మళ్ళీ గెలిపిరు 2000 చేస్తా అన్నాడు, 2000 చేసిండు. 5 ఏళ్ళ నుంచి 2000 ఇస్తుండు. అట్లా పెంచుకుంటూ పోతాడు. కళ్యాణ లక్ష్మి కూడా మొదలు 50,000 ఉండే, తర్వాత 75,000 అయింది, తర్వాత 1,00,000 అయింది. అంటే जैसा हमारा आमदनी बढ़ते जाते वैसा हम पेंशन को भी बढ़ाएंगे और रईत बंधु को भी बढ़ाएंगे. तो कांग्रेस वाले एक ही दम बोल देते कि हम इतना देते, वो होने वाले नहीं, वो करने वाले नहीं. तो आज तक 10 साल से दे रहे केसीआर सर, वो अंदाजे से हम बढ़ते जाएंगे. और आप समझना, जो खाली बोल के गए सब वालों को वोट देना, जो 10 साल से करते जा रहे अब उसको बढ़ाने वाले को वोट देना. आप सोच समझ के काम लेना. आपके बच्चों को भी बोलो, जरा बच्चे ज्यादा उधर उधर फिर रहे, जरा उसको बोलो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा. अगर केसीआर साहब को हम खोलिए तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे. ऐसे काम कहीं भी नहीं. और आपका कोई रिश्तेदार है तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, औरंगाबाद कहीं रिश्तेदार है तो आप पूछिए आपके पास क्या हो रहा. हम जो बोले ये काम भी वहां नहीं है, ये काम भी नहीं है. मैं बोल रहा हूँ, आप पूछिए. अगर कोई रिश्तेदार है तो पूछ के समझ लीजिए आप. तो जो कर रहे हैं उसको आप बचाइए, जो कर रहे हैं उसको आप मत मारिए. जो आपके लिए काम कर रहे हैं उसको बचाइए, उसको वोट दीजिए. మీ అందరు కూడా మనం చేస్తా ఉన్నా. ఇప్పటిదాకా జరుగుతున్నది ఏంది, ఇచ్చినది ఏంది, ఇస్తున్నది ఏంది అన్ని చెప్పినాం. మీకు మనసులో తెలుసు, మీ కళ్ళతో చూస్తున్నారు. తర్వాత మీరు ఆశీర్వదించి ఓటేస్తే ఏం చేస్తామో కూడా చెప్పినాం. ఇక ఆలోచించవలసింది మీరే, నిర్ణయం చేయవలసింది కూడా మీరే. అన్ని పనులు చేస్తూ ఇంకా ముందు కూడా మంచి చేస్తామని చెప్తున్న మమ్మల్ని నమ్మి, మరి మమ్మల్ని నమ్మి కారు గుర్తు కోటేసి మమ్మల్ని సాదుకుంటారో లేకపోతే వేరే వాళ్ళ కోటేసి మమ్మల్ని చంపుకుంటారో మీరే నిర్ణయం చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై